Good morning. Welcome to our new video lesson. Okay, in the last class, we have already discussed about the newspaper organization, the functioning of a newspaper organization, and various departments we can see in the newspaper organizations. We already found that there are three departments, namely uh, business department, mechanical department, and editorial department. And lastly, in the last session, we have already discussed about the editorial department. We all know that editorial department means it is the brain of the newspaper organization, and in that organization, we can see many reporters and editors. And these reporters and editors are working hard, and the result of their hard work, we get good news on every day. These are the things we have to remember from the last class for starting today's session. Okay. Okay, so we all know what is reporting or what is editing. I think so. In reporting means we all know that reporting means it is the collection of information from various sources and disseminating this information as a news story, or it is the process of making news by collecting various informations from various sources. That is what the process of reporting. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്ന പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് വിശദീകരിച്ചത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരും അതേപോലെ തന്നെ എഡിറ്റർമാരുമുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർമാർ ബ്യൂറോയിലും എഡിറ്റർമാർ ഡെസ്കിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പല പൊസിഷനിലുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരും എഡിറ്റർമാരും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. This chapter mainly discussing on reporting section. Okay, this is the eighth chapter. In this chapter, we shall discuss about the reporting. What is meant by reporting and what are the necessary things we need for making good report. These are the things we are going to discuss in this class. Okay, students. So now we have got an idea about reporting. So, what is going on reporting through a news session? What is the matter is going to report by a reporter? Okay, surely it is news. We all know that the reporters are reporting various news. So here, firstly, we are going to learn what is meant by news. What is meant by news? എന്താണ് വാർത്ത? റിപ്പോർട്ടർമാർ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആ വിവരങ്ങളെ വാർത്തകളാക്കി മാറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് റിപ്പോർട്ടർമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം. സോ അവർ വാർത്തയാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് വാർത്ത? അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വാർത്ത. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാർത്തയാവാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയാവുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയാകാതെ മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് what is meant by a news. Okay, we all know that news is a fresh one. News is not an old thing. We are not getting news which has happened long years before. It is only history. It is not a news. So news can be said as a recently happened incidents. So news, we can say news as a current event or a recently happened event, and it makes a good impact on society. It is otherwise we can say this kind of incidents which make some impacts on society which had happened recently. These are the things we are saying as a news. അപ്പോൾ ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്
അടുത്തിടെ സംഭവിച്ച, എന്നാൽ അത് സമൂഹത്തിൽ ചില ഇമ്പാക്റ്റുകൾ, ചില പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. There are a lot of definitions regarding news. Okay, let us check 2 or 3 main definitions one by one. Okay, here there is a familiar definition for news, that is simply by mentioning the letters in the news. ന്യൂസിലുള്ള 4 ലെറ്ററുകളെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. NEWS. Here N refers to north, and E refers to east, and W refers to west, and S refers to south. So news means what's happening on different directions like north, east, west, and south. This is a definition. News, the letters from the news itself act as a definition. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. NEWS എന്നുള്ള ന്യൂസിലെ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ, അതിലെ അക്ഷരങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് എന്നീ ദിശകളിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനിഷൻ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ ഡെഫിനിഷൻ. When dog bites a man, it's not a news, but a man bites a dog is a news. This is another familiar definition for news. ഒരു നായ മനുഷ്യനെ കടിച്ചാൽ അത് വാർത്തയല്ല, എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി നായയെ കടിച്ചാൽ അതൊരു വാർത്തയാണ്. So what is meant by that? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ, സാധാരണ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോർമൽ ഹാപ്പനിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ, ചില ജീവികളുടെ പ്രകൃതങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും വാർത്തകളാവാറില്ല. പക്ഷേ അസ്വാഭാവികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് വാർത്തയാവുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർത്തും അസ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വാർത്തകൾ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വാർത്തകളായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ ഹിയർ ഈസ് ന്യൂസ് ഈസ് എനിത്തിങ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ടിൽ യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ന്യൂസ്. അങ്ങനെയും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ന്യൂസ് ഈസ് സംതിങ് റിവീൽഡ്. ചിലതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ, ചിലതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് വാർത്തകളായി മാറാറുണ്ട്. And news is something which somebody wants to suppress. ചിലവർക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും വാർത്തയായി മാറാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഡെഫിനിഷൻ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. So in these definitions, what we can understand one thing, that news should be an accurate event, and it should be a significant fact. It should include significant facts, and it should happen timely. ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈംലി ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന, ഒരു റീസെൻ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതകളായിരിക്കും ന്യൂസുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ, വസ്തുതകൾ തീർത്തും അക്യുറേറ്റ്, കൃത്യതയുള്ളതായിരിക്കും, വ്യക്തതയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് വാർത്തകളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ now it is clear that what a news is meant. I think you got the point what actually news means. ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Now we are going to discuss about various elements of news. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂസിലെ എലമെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ന്യൂസിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
So what are the things is required? Things are required for making a news. ഒരു ന്യൂസ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേരണമെന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഏത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പല ഘടകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പല ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഗതി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് എന്നതിനും ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അത് വാർത്തയാവുന്നത്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് വാർത്തകളാവാറില്ല. ഓക്കെ, സോ we shall discuss the elements of news one by one. This is very simple. The elements of news is very simple. The points regarding elements of news is very, very simple. Nothing else, simply some questions are here where we should answer these questions. We can tell or we can understand that this is the elements of news. So there are some questions regarding elements of news. While we are going to answer these questions, we can get the answer for the elements of news. So what are the questions? These questions are simply known as 5 W's and 1 H. 5 W and 1 H. 5 Wകൾ ഒരു H. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തയുടെ എലമെൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളായിട്ട് പറയാറുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 5 W's? നമുക്കറിയാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ W കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഈ Wകളെയാണ് നമ്മൾ 5 W's എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൂ, വാട്ട്, വെൻ, വേർ, വൈ ആൻഡ് ഹൗ. ദീസ് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ്. 5 W's means who, what, when, where, why. These are the 5 W's. And H, how, is the another element. So total 5 elements. ഇതാണ് 6 elements. These are the elements of ന്യൂസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാർത്തയുടെ ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. 5 Wകളും ഒരു Hഉം ചേർന്നത്. 5 W കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 5 ചോദ്യങ്ങളാണ്. 5 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ്. W കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന W കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന 5 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഹൂ, വാട്ട്, വെൻ, വേർ, വൈ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ. ഇതും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. So while we are just analyzing or checking a paragraph of a news, the first paragraph of a news, we can see these elements in that news. Okay, നമുക്കൊരു പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും. ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതിൽ നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആര്, ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാരാണ്, ഇത് എവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചു, ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതുപോലെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെ ന്യൂസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. So these are the elements of news. So what is meant by who? Who is involved in the story? We can say who means who is involved in the story, and who is affected by it, and who is the best person to tell about it. These 3 questions refers to the first W, who. Who means who is involved in the story. ഈ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? ഹു ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്, ആരൊക്കെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹു ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ടെൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി പറയാൻ അറിയാവുന്ന ആൾ ആരാണ്. ഓരോ സംഭവത്തിലും ഹു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഹു ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി, ഇത് ആരാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹു ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്, ആർക്കാണിത് വായിച്ചത്, ആരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. ആർക്കാണ് ഈ കാര്യം നന്നായിട്ട് പറയാൻ അറിയുക, കണ്ട സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം, അതും ഹൂവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഹൂകൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മളെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂസിലെ ഹു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒരു ന്യൂസിൽ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഡസ് ദ ഓഡിയൻസ് നീഡ് ടു നോ ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി, ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രോതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായനക്കാരന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റോറി, ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വാട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടും മൂന്നും തന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ന്യൂസുകൾ വരാം, ഒന്ന് മാത്രമായിട്ടും ചിലപ്പം ന്യൂസുകൾ വരാം. വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ്. ഇനി വേർ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. വേർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആൻഡ് വേർ ഡസ് ദി സ്റ്റോറി ഫ്ലറിഷ് നെക്സ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ എവിടെ ചെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുക എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു, ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്ത വരുന്നു, അതിലാദ്യം ഇന്ന ആളുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നു അവരല്ല, മറ്റു ചില, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മറ്റു പലരുണ്ട്, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രാമനാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ചില തലങ്ങളിലേക്ക് ആ സംഭവം നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണല്ലോ നമ്മൾ വാർത്തകളെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് W is when. Next W refers to when. So what when is meant, we can just check it. When did it happen? When means when did it happen? When did the turning points occur in the story? എന്നീ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു എലമെൻറ്റ് വെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാം. ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചു, അത് ഒരു സാധാരണ എല്ലാ വായനക്കാരനും ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ അത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എവിടെ വെച്ച് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്. ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിലൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്, അത് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഈ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്, ഏത് സംഭവം നടന്നപ്പോഴാണ്, ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പുറമെ ഇന്ന ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൽ വേറൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല അത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് മാറി അത് പിന്നെ വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. സോ വെർ ഡിഡ് ദ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായി നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂസിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഇനി വൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. സോ വൈ മീൻസ് വൈ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ആൻഡ് വൈ ഡു പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദീസ്, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറും. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കോവിഡ് പരക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്പർക്കം ഒരു വലിയൊരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ട്, നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമ്പർക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടപഴകൽ ഇതൊക്കെ കാരണമായി മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത്. വൈ ദ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ്, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വാർത്ത പൂർണ്ണമായ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ വൈ എന്നത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. ചില വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കാം. ചില വാർത്തകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വൈ വരുന്നത്, വൈ ഈസ് ദ ലോ നെസസറി, എന്തിനാണ് ഈ നിയമം
ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായി വരുന്നത്? കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഈ ചോദ്യമൊക്കെ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ? അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് പടരുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും വാർത്തകളിൽ നൽകാറുണ്ട്. എല്ലാ പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പ്രിൻ്റ് മീഡിയകൾ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ആവശ്യമായി വരുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആളുകളെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണുകൾ എന്താണ്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അതില്ലാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ന്യൂസിലെ 2 തരം വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. There are 2 categories on news. We can divide the news items into 2 categories. One is hard news, another is soft news. ന്യൂസുകളെ നമുക്ക് 2ആയി തരംതിരിക്കാം. I think you got the point very clearly regarding the 5 Ws and 1 H. ന്യൂസിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളായിട്ടുള്ള 5 Ws, 1 H എന്ന് പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു സെഷനിൽ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ വാർത്തകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വാർത്തകളും ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. All news are not similar. Each and every news are different from one another. ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വാർത്തകളുള്ളത്. Some news appear in the front page, other news appear in the last page, some are appeared in the middle pages. We can see that. We are very much ഫെമിലിയർ ഓൺ ദാറ്റ്. നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എല്ലാ വാർത്തകളും 1-ാം പേജിൽ വരുന്നില്ല. ചില വാർത്തകൾ 1-ാം പേജിൽ വരുന്നു, ചില വാർത്തകൾ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്നു, ചില വാർത്തകൾ ഉൾ പേജുകളിൽ വരുന്നു. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് and relevance of the story or the incident, it can be appeared in different pages on different space. So that difference is the main thing in news category. ഈ ന്യൂസ് കാറ്റഗറിയിലെ ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. 2 തരത്തിലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹാർഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ്. സോ news items can be categorized into 2 divisions or 2 categories. One is hard news and another is soft news. So firstly let us check about the hard news. Hard news എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. Hard news means it is something important news, and it is also having some sort of good relevance on the society. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ന്യൂസിനെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവപരമായതും കുറച്ചുകൂടി പ്രസക്തമായതും കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ വാർത്തകളെയാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ന്യൂസ് അപ്പിയർ ഇൻ ഡെയിലി റൂട്ടീനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ എസെൻഷ്യലി ദ റൂട്ടീൻ ഹാപ്പനിങ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ, ഓരോ ദിവസത്തെയും റൂട്ടീൻ ഹാപ്പനിങ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ന്യൂസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമപരിഷ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാവാം. ചില ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വാർത്തകളാവാം, സംഭവങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചില പരാമർശങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളാവാം, ചില പ്രത്യേക സംഭവവികാസങ്ങൾ, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും
അപകടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മഹാമാരികളോ വല്ല പകർച്ചവ്യാധികളോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാവാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഹാപ്പണിങ്സ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ദീസ് ഹാർഡ് ന്യൂസ്, നോ ഡൗട്ട് ദിസ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ് വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ് ന്യൂസുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നടുവിലായി ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വാർത്തകളെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ന്യൂസായിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ റൂട്ടീൻ ഹാപ്പനിങ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ. So they get more relevance and more importance among the public. പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല പ്രസക്തി, നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നല്ല ഒരു പ്രാധാന്യവുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന വാർത്തകളെയാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They appear in the front page itself. And for example, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ബോംബേർ, ആക്രമണങ്ങൾ, പൊളിറ്റിക്സ്, ആക്സിഡൻറ്റ്, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ, അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കൊലപാതകം, കവർച്ച, ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ കൂട്ടക്കൊലപാതകം, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം, ഇതൊക്കെ വലിയ ഹാർഡ് ന്യൂസുകളായിട്ട് പത്രത്തിലും ഒന്നാം പേജിൽ വരാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ടെലിവിഷനിലോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാം പേജിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ടെലിവിഷനിൽ പറയുന്ന വാർത്തകൾ നമുക്കെന്ത് പറയാം, ഹാർഡ് ന്യൂസായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ന്യൂസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധം, രാഷ്ട്രീയം, ആക്രമണം, മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ നയങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, പരിപാടികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ന്യൂസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് അബൌട്ട് ദ second category of news, that is soft news. ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. സോ ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഹാർഡ്. അത് അത്ര തന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള, അത്ര തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയല്ല. സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സീരിയസ് ന്യൂസ്. സോഫ്റ്റ് മീൻസ്, സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യജനകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ്. സോ ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി സോ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന, നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസിൽ വരുന്നത്, സോഫ്റ്റ് ന്യൂസായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഈ വാർത്തകൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തകളായിരിക്കില്ല. നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പത്രം നോക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. സാധാരണ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചില രീതിയിലുള്ള ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില മാറ്റേഴ്സുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില വേറിട്ട ചില കാഴ്ചകൾ, ചില അനുഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം രീതിയിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് സീംസ് ടു ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വളരെയധികം താല്പര്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ടോക്ക്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ
ഗൗരവതരത്തിലുള്ള അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളെയാണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ പല വാർത്തകളും വരാറുണ്ട്. ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ, വിവിധതരം ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിലോ മറ്റോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പാചകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിറ്റ്നസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചാനലിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലാത്ത വാർത്തകളാണ്. ഇത് നാളെ നൽകിയാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ഹാർഡ് ന്യൂസുകൾ അങ്ങനെയല്ല. അത് ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്നും, മറ്റുള്ള വാർത്തകൾ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമല്ല. ഇന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും അറിയേണ്ടതാണ്, അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്നീ തരത്തിലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യജനകമായ രീതിയിലും കൂടിയുള്ളതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഉള്ള അവരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളോ, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നേടിയിട്ടുള്ള ചില വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ വരുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ചില അവാർഡുകൾ, അച്ചീവ്മെൻറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അത്ര തന്നെ റെലവൻസോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ സമൂഹത്തിൽ അത്ര വലിയ ഇമ്പാക്റ്റോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വാർത്തകളെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും സോഫ്റ്റ് ന്യൂസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദെർ ഇസ് നോ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂസ്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇന്നൊരു സമയത്ത് നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നാളെയാവാം, മറ്റന്നാളായാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ സെഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. രണ്ടാമതായി ന്യൂസിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ 5 Ws and 1 H. ഈ 5 Ws കൊണ്ടും 1 H കൊണ്ടും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. മൂന്നാമതായി എത്ര തരം വാർത്തകളുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹാർഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. So I think you got the points regarding these 3 main parts of the news or main parts of the lesson. Okay, bye. Okay, വീണ്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Thank you.